يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سلام مأمول وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة التابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وصولهم وبراهيم وإلى روحي شيخ عبد الصمد فالمبني وإلى روحي شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي إلى إندونيسيا وإلى روحي قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفته مرافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفي العهم وجميع مشايخنا وجميع أئمة مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وأبائنا وأمهاتنا خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبي بكر الحبشي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العايدد وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم من رحمه والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا أن الله تعالى ينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يدمر أعداءه أن الله تعالى يغفر ذنوبنا وينور قلوبنا وييسر أمورنا وأن يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah, yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Beliau hadir lawas kepada kita. Alhamdulillah sidin datang pulang. Syukur kita didatangi oleh zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan bertambah berkah terus majelis kita. Dan barataan bipai berkat pian, berkat zuriat Rasulullah, berkat ahlul bait, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita barataan nanggaring disihatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita barataan mati husnul khatimah dengan berkat Rasulullah, berkat para habaib, berkat zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis taklim kita ini. Di setiap Jumat kita alhamdulillah kita kawa berkumpul dan masih kita diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengajian. Alhamdulillah. Kita berterima kasih lawan pemerintah. Bata bersyukur lawan Allah taala. Bersyukur lawan Allah taala, berterima kasih lawan aparat nang berwenang nang kada menutup lawan pengajian kita. Mudah-mudahan pejabat-pejabat, aparat-aparat senantiasa selalu diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan-urusan daripada pemerintah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita meneruskan pengajian kita. Qala ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya zuhud itu beberapa pangkat. Oh, jadi rupanya zuhud ini ada bertingkat-tingkat dua pangkatnya tah. Nah, kita tahu sudah semalam tuh arti zuhud. Arti zuhud itu kita segala sesuatu kada mengutamakan dunia, tapi pemikirannya adalah kepada akhirat. Nah, kita kada mengutamakan dunia, tapi mengutamakan akhirat. Jadi sesuatu itu apabila ditimbang-timbang bertentangan lawan dunia, lawan akhirat, kita ambil akhirat, kalahkan dunia, itu zuhud ngarannya sudah. Ngapa aja tau kita batimbang-timbang, oh nih amun dunia aku gawe kayak ini, akhirat aku rugi. Bila aku gawe kayak ini, aku rugi aja dunia, tapi biar akhirat apa rugi dunia, akhirat aku kada rugi. Lalu ini memilih kepada akhirat. Itu ngarannya sudah ngarannya zuhud dengan dunia. Nah, tuh. Jadi di sini dikatakan oleh pengarang kitab bahwasanya zuhud itu ada beberapa pangkat. Nah, pangkat tuh tingkatan aja gitulah. Ada nang pangkat nang kayak tentara apa? Ada kopral, ada sarsan lah. Ada letnan apa ngarannya tah? Sampai ke jenderal nang paling tinggi bintang 5. Bintang 5 bintang 4 tah? Bintang 5 lah nang paling tinggi. Nah, sampai itu tah. Nah, jadi pangkat ngarannya itu tuh tingkatan jaka bahasa kitanya. Jadi zuhud ini macam-macam, ada nang ini, ada nang tingkatan lipal ini macam-macam tuh, tapi ngarannya sama pada zuhud. Nah, jadi ketahui olehmu bahwasanya zuhud itu beberapa pangkat. Pangkat yang pertama bahwa zuhud itu ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Nah, pangkat ini bukan zuhud tetapi permulaan bagi zuhud. Nah, ini sudah masuk kepada zuhud ngarannya. Cuma orang ini belum lagi dikatakan zuhud. Ada condong lawan dunia. Nah, ada condong lawan dunia. Tapi ini dunia ini amun diambilnya merugikan lawan akhiratnya. Lawan akhiratnya. Lalu ini memilih, aku kada usaha aku gawe. Kada usah aku gawe nih. Karena bila aku gawe ini merugikan lawan akhirat kok. Kada usah, kada jadi. Nah, itu sudah permulaan masuk kepada zuhud ngarannya. Cuma hatinya hatinya cenderung masih lawan dunia. Hatinya ketujuh masih lawan dunia. Cuma dikarasinya, kada digawinya masalah dunia. Apa yuk Pak umpamanya contohnya adalah contohnya misalnya inya bahuma, misalnya bahuma 5 burungan kada terganggu ibadatnya, tetap aja kawa sambahyang berjamaah masih kawa, ka majelis masih kawa, bahuma 5 burungan nih, ka majelis taklim kawa aja masih, wiritan terbaca aja masih, amalan tak baca aja masih, majelis kawah aja kada mengganggu nih, bahwa 5 burungan gawinya aja. Imba ditambah pulang ditambahinya 5 burungan bahuma.
Lalu mulai sudah tak kurang amalan. Oh, jadi ini merugikan bagi aku nah. Nang mantuk wirid panjang, wirid handap aja lagi subuh. Nang mantuk zikir 100, imbas sembahyang subuh 50 aja lagi. Kada usah nih, kada usah ditambah. Cukup 5 burungan aja. Karena bila kau tambah 10 burungan, merugikan lawan akhiratku. Nah, itu berarti sudah masuk kepada permulaan zuhud. Condrong lawan dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Dilawannya, nang dunia tadi dilawannya. Nah, ini ngarannya masih belum zuhud lagi. Masih belum zuhud lagi, itu artinya hanya permulaan zuhud. Jaka kayak tentara atau pendidikan aja masih belum berisi pangkat lagi. Belum berisi pangkat lagi tuh. Kan tentara tuh ada kalau berapa akabri tuh berapa bulannya. Masih nang bersepatu sepatu tentara juga. Baju-baju tentara juga. Topi tentara juga, cuma belum berisi pangkat lagi. Nah, ya Allah. Jadi napa? Nang mantuk guring mengantuk guring, ada timbakan tengah malam, wajib bangun, dilawannya terus. Itu artinya sudah latihan jadi tentara, tapi belum tentara lagi. Latihan jadi tentara aja, nyerta belum tentara lagi. Latihannya aja. Jadi orang macam ini latihan, hendak dunia, kada usah, ada jadi apa? Belum zuhud lagi. Hanya itu permulaan zuhud, han pangkat yang paling rendah tak. Jadi amun apa lagi? Amun ngomong dunia kokot harus. Kada tahu diburit kepala. Bacare na. Kada ta lihat-lihat nang ka urang majelis kata lihat. Bajamaah kata lihat. Kada da. Aul bacare aja nang itu kada paparakan mukaddimahnya zuhud dia kada lagi. Permulaannya zuhud belum lagi, kada paparakan lagi. Jaka kayak tentara tuh kada ada nang memasuk tentara aja kada. Apalagi berisi pangkat kada paparakan lagi. Nah, itu permulaan zuhud. Itu pangkat yang pertamanya. Pangkat yang kedua naik sudah mulai. Ada tadi kalau hatinya condong handok terus lawan dunia itu, cuma dilawannya kada jadi, handok pulang dilawannya pulang, hendak pulang dilawannya pulang kada jadi. Nah itu permulaan aja. Nah yang kedua ini, pangkat yang kedua ini bahwa liar hatinya daripada dunia, sudah mulai kurang ketujuh lagi lawan dunia. Nah ini kan tadi hendak tapi dilawannya. Ada yang keduanya apa? Mulai kada katuju lagi sudah lawan dunia. Orang pandir dunia tuh nya kada tapi melawan. Orang pandir dunia, pandir harta, pandir bacare katanya melawannya. Ujar bahasa ini apa? Ngarannya kada tapi respon. Ya lebih belah bahasa ini lebih belah. Pandir babini. Kada tapi respon lagi. Babin itu dunia aja serbannya. Dunia nehe. Tapi emang biniannya bagus tuh akhirat. Sayang dibuang-buang. Lagi serbannya mulai sudah. Jadi nang kedua nih adalah napa? Nang kedua nih liar sudah hatinya. Kada tapi katuju lagi. Kalau pandir dunia tuh kurang respon sudahnya. Nah itu sudah. Bahwa liar hatinya daripada dunia dan tiada condong ia kepadanya, karena mengetahui akan bahwasanya tiada bisa menyimpun akan dunia dan akhirat. Oh mahimpun lah. Oh ulun kurang tadi deh. Mahimpun karena bahwasanya tiada bisa mahimpun akan dunia dan akhirat. Jadinya berpikir, oh kada kawa, amun dunia katuju, akhirat katuju kada kawa. Mesti salah satu dikalahkan. Mesti salah satu dikalahkan. Kita mencintai dua itu kada kawa, mesti salah satunya ada nang kalah.
Bila hendak akhirat, dunia kalahakan. Bila hendak dunia, akhirat kalahakan. Bila inya orang tu cinta dunia, mesti akhirat kalah tak. Tapi bila inya cinta lawan akhirat, mesti dunia dikalahakannya. Inya liar sudah hatinya lawan dunia. Dunia itu kalau seandainya rupa bentuknya inya mencari rupa bentuk dunia, tapi tujuannya semua akhirat. Pikirannya akhirat semua. Nah di situnya nang sudah mulai mengurangi usaha dunia tuh seadanya aja, sekadar cukup aja. Nah makanya zuhud tuh kan di situ nilainya tuh, inya sudah mengurangi usaha dunia. Masalah harta nang datang lawan inya, nah itu kan jadi masalah. Inya kan jadi masalah. Kan misalnya orang itulah berduit banyak. Saya tepang kayak guru sekumpul tah. Kayak guru sekumpul toh, sin sugih gelak. Tapi sin adalah kunyuk-kunyuk di pasar bercari kada galak. Adalah sin misalnya berdagang di toko kada galak. Sin zuhud. Tapi dunia nang datang lawan sin. Itu kan jadi masalah. Dunia datang jangan ditolak-tolak. Dunia menyarah jangan ditolak-tolak. Iya kalah. Jadi jangan disambat. Oh, orang sugih tuh kada zuhud, jangan. Kalaupun seandainya orang itu berusaha dengan usaha dunia, tetapi orang itu tujuannya akhirnya untuk akhirat. Misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz nang ulun kisahkan paling itu sini jadi khalifah. Sini jadi khalifah itu tinggi pada presiden pangkatnya, nang ulun kisahkan minggu dahulu tuh. Ayakah? Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, khalifah itu artinya jabatan tinggi. Tapi jangan dikira orang berisi jabatan itu untuk dunia kada. Orang menyusun umat nang sakira-kira umat ini bujur-bujur bagus. Karena kekuatan umat itu andaknya pada pejabat, pemimpin. Bila pemimpinnya bagus, insya Allah. Jadi pian misalnya kayaknya kalau kayaknya hendak jadi calon pembakal nih, parak semua pemilihan pembakal nih. Ada ulun mendengar panitia pemilihan pembakal, kira-kira nih banyak nang pacang calon pembakal nang hadir nih. Calonnya ada bapak. November lagi sana. November kena. Calon aja kan jadi masalah. Cuma amun pian sebagai calon pembakal itu orang nang zuhud, pasti berpikir, bila aku calon pembakal, kampung nih anakku bagusakan. Pembacaan yang dilanggar pindahan naik ada bacaan. Bila aku jadi pembakal, setiap langgar pasti ada bacaan sekali seminggu. Bagus jadi pembakal tak? Ayo silahkan bubuhan anggota majelis taklim di Andang nih bipeh hendak calon pembakal kalau jadi masalah. Ulun kada menang nanti jadi pejabat nih. Jangan kan jadi calon pembakal, pian jadi calon gubernur kah kena? Calon bupati kah? Tapi niat bujurakan. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal itu andaknya diniat. Makanya an-niyatu khairum min niyatul mar'i khairun min a'malihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Kadang-kadang diniat untuk membagusakan gawian. Ayo anak calon. Tapi napa dahulu niat? Hendak pacang behimat mengancangi kantong kah? Hendak pacang berurusan lawan kapika kah? Ayo, hendak nang apa? Niat dulu pasang. Ayo, bilanya niat pasang, insya Allah pian dari awal niat bagus. Jika kayak orang bertanam limau tuh, amun nang ditanam tuh limau nang manis, kada mungkin buahnya pahit. Insya Allah manis buahnya. Biar hendak jadi pembakal. Pun ada pian tetamuan pembakal nang bagus, Ulun hanya raja. Bagus, pun kada tahu. Soalnya pemandiran. Kada daerah kita badabayan. Kada. Artinya dari kita badabayan ini banyak kaya juga. Cuma ulun waktu bepandir itu lawan pembakal nang di daerah bukan orang daerah badabay kata nah. Bukan wilayah badabay. Jadi ujar orang kampung, alhamdulillah guru ajar nih pembakalnya kami. Selama ini jadi pembakal tanyaman tuh kami tah nantinya si ini mendukung benar urusan kegiatan keagamaan tuh mendukung benar
Nya mendukung bener guru aja. Nah, paham sudah tuh berarti. Lain nang mendukung guru nya, ya lain pulang. Bila itu lain pulang tak. Sejak kegiatan keagamaan nyaman kok kono-kono nang indah anu ni dihandarinya nang indah memaukan segala macam tuh dihandarinya kada boleh. Pokoknya ni masjid ni diaturnya. Artinya inya bukan inya nama atur masjid kada inya bapandil lawan panitia masjid kayak ini kita kayak apa nah bagusnya. Pokoknya bagus lah peningkatan. Jadi jualan para habis dulu maka tahun ini lagi guru ajar. Calon pulang jalan. Kada sanggup lagi guru ajar. Kada sanggup lagi. Nah apakah lu tahu juga? Kada sanggup lagi. Calon pulang jalan kada sanggup lagi jasa hutannya tuh kayak itu. Masyarakat sing handakan baik bener pembakal guru aja ini amnya jadi pembakal nah. Njakanya kawat ya ini pulang. Allah ya karim. Julun calon pulang tuh bakal ini pulang periode akan datang nih kada sanggup lagi saku guru ajar menghadapi nang hubungan anak-anak nang anak-anak nih kan artinya kayak itulah sudah. Kalau kita hendak memegang agama ujar Rasulullah, siapa saja nang memegang agama ya Habib nih pada Tuhan Habibnya Rasulullah nih, siapa saja nang memegang agama tuan guru kah nang bujur-bujur konsisten lawan agama, pajabat kah nang bujur-bujur konsisten lawan agama, bagaikan memegang bara api. Itu di akhir zaman dilepas bara apinya pajah dikacak tangan hangus. Paham lagi lapah ya nang ujar Habib Quraisy Baharun bepai Habib Quraisy Baharun Jasidin guru kapoh nih disuruh Tuhan istirahat. Kita kehilangan sikong kalau Tuhan guru sudah guru kapoh, masya Allah seumur lawan ulun sama tahunnya, cuma bulannya tatuha sidin kalau kada salah sedikit bulannya, tahunnya sama tahun 65. Ulun lawan guru kapoh tuh kada kawan alang-alang lawan guru kapoh tuh bipay. Jadi ulun dua tempat nang sasamaan lawan sidin babacaan, dua tempat nang sasamaan lawan sidin babacaan. Nang pertama di Masjid Kuba di Amawang, nang kedua di Lungawang. Iya kah? Di Lungawang ulun seminggu, sidin seminggu. Ulun seminggu, sidin seminggu. Lawan waktu itu pernah ada ulun dikanai di Baladul Amin, tapi kada lawas ulun. Kaji nang lawas sama-sama di Masjid Kuba di Hamawang. Ulun seminggu, sidin seminggu, ulun seminggu. Jadi lawan guru kapoh ini kada elang-elang kawan tuh. Kalau pun indah papatuhan biasa aja kada. Sampai ke merancak-rancak nasihatan cuma sekitar 3 tahun terakhir ulun kada suah lagi bertemuan guru kapoh. Sama-sama di Mekah ulun bertemuan. Di Mekah sidin naik haji, ulun naik haji bertemuan. Bertiga kami berkumpulan di Hotel Green Zamzam atau di warungannya tuh berdudukan kami bertiga lawan Habib Mustafa Samsi Sumus bebas Jakarta. Temuan di Mekah Habib Mustafa, ulun guru kapoh pandiran di kursi nah. Mandirakan umat aja tak meninggal sidin. Ulun mendengar sudah sekitar 1/2 bulan sebelum sidin meninggal sudah ulun mendengar bahwa sidin ini diisolasi katanya. Cuma karena kada boleh bailang apa boleh buat doa mulai dijauh bener lagi. Doa mulai dijauh. Artinya kada kawulun bailang. Cuma mendoakan karena isolasi jakainya nang bangsa nang garing biasa itulah kada terima tamu. Guru tuh misalnya kada terima tamu tapi garingnya bukan nang isolasi nang itu. Insyaallah ulun kau haja menemui sidin. Tapi karena isolasi ini lain, siapa aja kada kau bertamu kan kayak itu kalau.
Terakhir besokan hari Arba tuh ulun sudah mendengar berita guru kapuh kritis. Guru kapuh kritis. Mendengar berita sudah ulun. Ini bilang kada karuan lagi ulun rasa nih. Mendoakan mudahan Allah masih memberi kesempatan lawan guru kapuh. Sekitar jam 10 dengar berita ulun sudah guru kapuh meninggal. Teleponi taniran bujurkah guru kapuh meninggal, bujur kayak apa pelaksanaannya belum tahu lagi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ulun kada ulun sempat sembahyang di kubur aja semalam tuh, dan itu pun protokolnya luar biasa. Jadi ulun lawan kawan-kawan diizinkan aja masuk. Jadi kawas sembahyang karena ulun terlambat. Habis sembahyang zuhur langsung dilaksanakan di sembahyang akan. Habis sembahyang zuhur. Nya kan sebelum sembahyang zuhur disembahyangkan di rumah sakit, sesudah sembahyang zuhur tidak sembahyangkan di rumah. Nah, ulun mendengar informasi dari orang-orang nang dekat sidin jua itu jam 2. Tapi setelah ulun datang karena ulun bajuhur di sini waktu itu, jadi ulun terlambat. Jadi ujar bubuhan nang sana minta maaf benar jar tadi model dipercepat pelaksanaannya. Jadi ulun sembahyang di makam sidin sesudah tuntung menelakin, sudah tuntung pidato bupati, pidato anak sidin di kubur tuh di makam tuh, pidato anak sidin, pidato bupati, dan itu ulun kawa diizinkan untuk sembahyang di atas kubur. Itu guru kapuh sidin ngalih dicari kayak guru kapuh tuh. Tapi alhamdulillah masih ada kita tokoh di kandangan guru Syairaji. Istilahnya guru Syairaji ini termasuk luar biasa juga. Kita doakan guru Syairaji sehat badan, panjang umur, sehingga di kandangan tuh masih istilahnya guru kapuh kadada masih guru Syairaji manahaniakan segala-galanya katanya. Kemudian guru kapuh itu luar biasa. Cuma orang banyak mengira kada ulun SMS-an anjak aja guru kapuh. Kami ulun salah satu-satunya orang barabai waktu itu nang ka Jakartaan sama-sama lawan guru kapuh. Ulun diumpatakan orang lawan beberapa tuan guru buhan kandangan. Jadi kami ke Jakartaan. Tahun berapakah itu kita kalau kada ingat tahunnya. Lawas pang sudah tuh. Waktu itu guru kapuh ini nang meninggal, kalau kada salah bertiga sudah nang meninggal. Guru kapuh, guru Said Bahrun waktu itu. Masih hidup guru Said Bahrun kandangan tuh. Guru Haji Marzuki. Subuh tulak waktu itu singgah di Guru Mulkani di Martapura. Guru Mulkani 42 waktu itu. Guru Mulkani itu adalah sidin ketua muasalah ulama lulusan Hadramaut di Kalimantan Selatan. Guru Mulkani itu. Jadi ulun singgah di wadah Guru Mulkani waktu itu sama-sama guru kapuh, sama-sama guru Marjuki, sama-sama guru Said Bahrun. Kada ingat siapa-siapa lagi ada tuan gurunya. Sembahyang subuh di wadah Guru Mulkani. Masing-masing menjuung ulun sekira jadi imam. Jadi waktu itu ulun yang disuruh jadi imam sembahyang subuh. Padahal di belakang adalah hafal Quran. Guru Marzuki Pak Panjampang 42 waktu itu ke Jakarta. Sama-sama kami. Pak kumpul beberapa hari di Jakarta dan guru kapuh tuh. Nah itulah apa ngarannya liku-liku jadi orang nostalgia lawan guru kapuh. Jadi ulun ini merasa kehilangan kawan. Ulun ini merasa kehilangan kawan. Karena lawan guru kapuh tuh hubungan baik, jakainya nang
Tapi kita walaupun kada kawan, siapapun guru nang meninggal, siapapun habib nang meninggal, siapapun zuriat Rasulullah atau habib atau guru-guru kiai nang meninggal, kita wajib berduka cita, kita wajib sakit hati walaupun kita kada patuh, walaupun kita kada kenal. Apalagi kawan makinannya rasa kehilangan, rasa kehilangan. Tempat batakon, kadang-kadang bertakunan bepanderan. Kada kau ulun 3 tahun kurang lebih nang kada batamuan tatap muka lawan guru kapohna. Tapi masih hubungan SMS masih. Ang guru saya rajin ni ulun. Kada istilah nang papatuh biasa aja kada. Ang guru saya rajin. Orang batakon patuh kajilan guru saya rajin, bisun takunu sidin. Jangan ulun ditakuni, namun ulun boleh aja bakako-kako. Sidin jangan ditakuni. Guru Ahmad Rantau. Amun guru Bahit paguruan, ulun mulai awal kawitan sidin pulang paguruan juga. Jadi bakait lah, saling bakait. Mudah-mudahan kita bakait lawan orang-orang nang saleh itu, bakait lawan para habaib zuriat-zuriat Rasulullah. Mudahan kita tak umpat-umpat di bawah sidin ke surga juga kayaknya. Amalan kita barangkali kada kawa diandalkan, kita kada banyak baisi amal, dosa saling berbanyakan. Tapi kita ni tupang dulu, kita harapan baik-baik lawan orang saleh, baik-baik lawan zuriat-zuriat Rasulullah. Itu aja harapan kita. Karena kita modal cinta. Karena almar'u yuhsyaru ma'aman almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan karena di akhirat bersama orang-orang yang dicintainya. Itu aja. Asa cinta bujur-bujur jangan cinta palaso. Nah, kayak pecinta palaso aja, di bibir aja cinta, di hati kada. Kepada cinta aja. Kepada cinta aja. Bukti cinta mana? Oh, itu kalau. Nah, jadi kita kehilangan bulan seikong. Banyak nih tuan guru nang kadadaan di bulan-bulan tadi. Di Barabai ada 2 tuan guru nang ulun ingat nih nang tuha-tuha. Nang meninggal bulan tadi. Guru Hasan. Guru Muhammad Nawawi, anak guru Hasan Ahmad, guru Rapi, tuan guru aja tuh, kambat, nang tuha-tuha. Ayo, jadi ada nang viral nih di artinya Allah Taala, seseorang kalinya Allah Taala pang, orang itu bila hendak bajahai rumah barang-barang nang berharga itu diambil dulu. Setakutan mendengar. Kemudian di HP Bipai, ulun membaca di HP. Artinya, aja seruannya, kalau orang tuh hendak bajahai rumah, hendak menghancur rumah, kalinya mau barang-barang nambah harga diambil dahulu, emas intan diambil dulu, ini tuntung diambil hanya rumahnya dijahai. Berarti amang itu isyarat bahwa dunia para kiamat. Isyarat ini pinama ancap banget tuan guru matian. Pinama ancap benar tuan guru matian. Amin, 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 amin. Ya beb. Amin. Allah ya karim. Pinama ancap benar. Nyenang viral-viral ini banyak, cuma ada nang kawa dituruti di HP nih, ada nang kada kawa. Nang kada kawa dituruti misalnya nang hanyar-hanyar ini contohnya. Ada orang bermimpi panunggu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi batamuan Rasulullah berpasan ini. Nah, tuh ulun sebelum ulun menjelaskan itu kayak penjelasannya kayaknya dulu. Panunggu makam Rasulullah bermimpi batamuan Rasulullah. Nih,
Nang maksud ulun kada kawa dituruti ini macam ini, pasannya tuh bagus, banyak sembahyang, bagus saja, itu bagus bener entah. Banyak basalawat, pasan Rasulullah nih, bagus saja. Bibinian jangan membuka aurat di tengah laki-laki yang mahram, bagus. Cuma ada pesan dari bukan Rasulullah. Nang terakhir, napa? Bila mengirim ini ke sekian banyak orang, maka dapat rejeki. Bila kada mengirim, dapat bala. Ini nang kada kawa diturut. Kada ada hubungannya itu. Ini ulun masih ingat lagi halus. Itu lagi masa ulun halus, masa ulun SD sampai ke ulun sekolah SMP. Itu bahari bakatek na salabaran. Beb ya. Pian tahun berapa Beb lahir Beb? 9 anumnya 95 Beb, anum benar. Ya Allah ya Karim. Bini seikung aja Beb Panyar Beb. Seikung aja Beb Panyar. Ada mohon seikung aja sama aja Beb lawan-lawan gitu nah teteh. Kada bakal kalahan kita. Ya Allah ya Karim. Ada adalah. Jadi sudah pesannya itu nang kada ini nang artinya jangan sampai maulah seseorang itu percaya lawan pesannya itu. Amun nang masalah Rasulullah berpesan kayak itu boleh jadi itu. Tapi lagi ulun halus itu nang sama nang kayak itu bakatik. Nah dikatik lawan kertas, dihemburnya di mana-mana. Imbah itu mulai canggih sudah, mulai canggih. Belum ada lagi WA, belum ada lagi Facebook, belum ada lagi apa? Lalu ada SMS. Masih SMS 350 sekali SMS. Belum ada lagi nang kayak deminto na HP. Halo sebahare. Bebuntut pakai tikos HP-nya. Itu juga pasarnya sama. Wah ini di Facebook, di apa? Nah, itu kita jangan tergiur lawan masalah barang siapa kada mengirim makan maka inya dapat barang siapa kada mengirim pesan ini dapat bala. Itu kada kawa dipercaya. Barang siapa mengirim dapat rejeki. Nah itu nang jangan dipercaya. Masalah pasannya berarti bagus saja, pasannya itu bagus saja, turuti aja, jangan kada bakar udong bebinian. Nah ya Allah, jangan menyusui anak di tengah pasar. Menyusui anak urat-uratan kelihatan. Janganlah menghendak to kopi tukupi anak kahiga sesuai anak tukupi kahiga moh ya jurang gratis itu bagus saja turuti aja, jangan membuka aurat. Nah itu pira sebuting nang ulun sampaikan lawan hadirin terutama lawan jamaah majelis taklim yang ada di sini itu kada usah kita percaya lawan pesannya itu. Pian mau mengirim ke lain, mau kada ada hubungannya lawan masalah bala, masalah rezeki. Rezeki dan bala itu Allah menentukan. Kita berdoa aja, mudahan dapat rezeki, mudahan jauh daripada bala. Kada ada hubungannya lawan masalah mengirim pesan itu. Dia ketakutan, oh dikirimnya sih kebanyakan. Mau kirim, akhirnya menyebar. Terbukti aja. Oh, terbukti pulang. Wah, maka kata-katanya terbukti. Masya Allah. Sebuteng nang perlu kita sikapi ini kan merusak akidah tuh, merusak akidah seolah-olah rezeki dan musibah itu ditentuakan lawan perbuatan nang mengirim lawan kada mengirim tadi, padahal itu Allah nang menentukan. Satu nang kedua nang sekarang ini nang beridar itu bujur ada kitabnya dan kita percaya bahwa itu kitab. Barang siapa awal tahun pada hari Selasa ini resah nih, awal tahun baru hari Selasa ternyata ada dalam kitab Tajul Muluk. Napa?
bila awal tahun hari Selasa, maka akan terjadi banyak meninggalnya para pembesar-pembesar. Berarti ini bukan bupati kena matian. Kan amun menurut Tajul Muluk tuh kalau pembesar nih, bukan gubernur kena matian, presiden matian, bukan pembesar kalau bubuhan kepala mangapala. Kan amun menurut itu maksud ulun jangan salah paham kena. Karena sangat mendoakan bupati kada. Kitabnya tuh barang kalau terjadi awal tahun, kan tadi awal tahun harus salah. Pian membaca doa akhir tahun bila garang. Membaca doa akhir tahun dahulu kamarian Senayan gelaba minggu dahulu. Nah, membaca doa akhir tahun hari Senayan kamarian imbah asar. Kada ingat lon minggu dahulu mengisahkan. Marha demi ini nah. Kayak nama anak dibuliki pulang ke Senayan. Baca hajatnya bala. Alhamdulillah. Mana kita cancel tahun baru dulu. Ini pemerintah kini cancelnya hari libur. Kita cancel juga tahun baru berarti. Akhir tahun hari Senayan tadi membaca doa awal tahun bila Imam Maghrib malam Selasa. Maghrib malam Selasa. Berarti awal tahun hari dalam kitab Tajul Muluk bukan barang siapa. Kalau awal tahun terjadi hari Selasa, di situ karena nyamannya didengar. Pertama, banyak pembesar-pembesar nang mati. Macam-macam pembesar tak. Ini hati-hati bukan pembesarnya. Pembakal. Bisa karena jadinya calon pembakal nek. Pembesar juga lah. Pembakal, camat, bupati, bukan pembesar nih, bukan kepala mangapala. Masuk ulama-ulama, pembesar juga lah, pembesar agama dah. Artinya kadang bukan pembesar umara aja, pembesar agama banyak nang mati. Nih, apabila awal Selasa. Yang kedua, kumarau. Yang ketiga, barang-barang larang. Bahan-bahan larang. Segala macam tuh larang. Hintalo hayam kayak hintalo itik harganya kan masih hintalo itik nang 2.500 ini kan hintalo hayam 2.500. Nah ya hintalo hayam untung kok kalau jadi aku mengenali hintalo kalau jadi kan ada kalau kisah hayam lawan itik bawa wadaan hayam nih mang Allah napa hintalo ko murah benar uja itik pa itu hintalo ko 2.500 hintalo ko hintalo ikam tang 2.000 aja. Ini mah apa aja hayam sekira larang jadi hintalo itik gampang aja ikam ganalih hintalo ikam kayak dia aku bungol aja hayam beluas luang murid kok malahnya apa-apa jadi itik paganalih juga hintalo ikam kayak hintalo kok gana larang tuh hintalo ikam juga bujur juga kalau ani itik tuh bujur cuma uji hayam deh kena kok. Nah jadi hayam tuh masuk orang zuhud. Hayam ini termasuk orang zuhud. Uja hayam aku hendak aja sebujurnya, hendak aja sekira larang hintalo kok. Hendak sekira hintalo kok larang, aku hendak aja juga. Cuma pikir-pikir timbang-timbang, amun anggaran luas luang murid kok, paraya aku mau utamakan luang murid daripada larang. Daripada larang hintalo. Berarti zuhud hayamnya. Tenang dipikirkan nah jakanya kayak hayam tuh berpikir kayak itu tuh bebertaan. Apa jak ada banyak bahuma tiwas kada apa kada banyak besi baneh tiwas kada banyak bahuma. Kok bahuma banyak kayak diakone juga banyak atau oleh baneh. Ya pikirakan aku aja melihat di ikam nih bujur pang banyak baulih baneh melihat di ikam nih. Tapi aku melihat ikam nih umak kada duduk burit. Kada duduk burit. Bujur ikam banyak tak ulih banih tahun tadi tapi aku melihat ikamnya umah bakipo kama sigit kada kama jelis kada ya Allah baik ayah dari burungan juga aku bahuma tapi aku majelis nah ini hayam kada maksudku sama kayak hayam itu tuh nah ini salah paham kan
Artinya kada hakun apa ngarannya memikirkan dunianya, pertimbangan dahulu menanggaran kada ta majelis gitu nah. Jadi bagus kisah hayam tadi. Bagus kala. Kisah gisarawane mah apa we udah. Taguk lior gisarawane. Nya bila menaguk lior itu artinya masuk eta tah. Nah, ngatakan tak. Nah, jadi nang kisah tadi kan nang nyamannya nah. Dalam kitab Tajul Muluk tadi pertumpahan darah, banyak pembesar nama meninggal, harga-harga mahal. Kemudian apa lagi? Kumarau. Nah, lalu kita menyikapi apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu lebih maulah kita susah daripada apa yang akan terjadi. Amun nam terjadi, dan itu takdir Allah tuh seandainya demi itu juga takdir Allah. Kalau kita berdoaan berdoa, kalau kita berdoaan berdoa sambil kita berusaha ikhtiar, barangkali diubah oleh Allah takdirnya. Karena banyak kejadian-kejadian, kisah-kisah nang Allah mau ubah takdir karena doa. Jadi jangan khawatir, nang kekhawatiran tuh karena mumuh karena corona. Mumuh garing, aku pikir akan amun kena bematian, mana barang larang, mana bematian, mana kumarau, di mapa aku. Nah kayaknya iya nang drop, stres, jangan. Kayaknya apa positif jar, imun rendah, positif jar. Nah udah bidan positif kan nih. Ya Allah, kejadian corona nih, bini yang positif. Napa doa kepada Allah, doa. Jadi nang terjadi nang kayak tadi, berdoa aja dah. Aku berdoa kepada Allah, amun Allah menakdirkan apa boleh buat. Tapi kalau Allah menakdirkan berubah, karena kita berdoa bertaan, mudahan barang jangan larang, mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Ini di Martapura nih ada gagasan hanyar di Martapura itu sekabupatinan dianjurkan oleh Bupati Martapura, Bupati Banjar supaya memasyarakatkan burdah. Karena burdah itu berkahnya luar biasa. Hanyar pulang nih Bupati nih. Kan kadang tapi nang segembur-gembur segala macam kada. Burdah aja sih kan. Min tadzakuri jiranin bidhi salami mazata jam'an jarami muqlatin bidami. Ya Allah. Rame benar burdahan. Di rumah baca burdah, di masjid baca burdah. Kita di majelis ta'lim ini masing-masing ngajakannya baca burdah, kada usah baca burdah lah. Kada usah kita waktunya benar kita kada sempat. Bukan kada bagus burdah, kada waktunya kayaknya kita mepet. Jadi pian ajakan masing-masing di rumah baca burdah. Burdah itu panangkala juga daripada segala macam bala bencana burdah baca mana rame burdah. Kayaknya apa ngarannya lagu-lagunya tuh diulah. Lawan anak buah marah benar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala apa bibika khairil khalqi kullihimi. Ulah aja lagunya. Apa terbang. Sambil kita berdoa lawan Allah Ta'ala, sambil kita membaca sirah-sirah kehidupan Rasulullah, sambil kita membaca salawat, sambil kita menaikkan iman, hibur hati. Napa lagi lagunya? Napakah lagi lagunya? Nang hendak lagu nang barang aja lagunya nang apakah diulah-ulahnya asa jangan luput.
Sekian lama aku menunggu pariannya. Lagunya namun dia kayak nito. Amin. Apa teh? Tazak. Habib bisa nah. Masya Allah luar biasa Habib. Iya Habib. Mudah kayak itu tuh lagunya. Sehingga apa? Sehingga hati kita gembira. Hati kita gembira sambil kita mengucap salawat. Burdah ini di Martapura nih, bupati langsung nih memasyarakatkan burdah. Di Sokumpul sudah dimulai. No, bahkan di Sokumpul sambil berjalan barak jaba, mudah kayak berjalan membaca burdah. Berarti kan ada salah nih. Itulah para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Han jadi nang viral di anu nih, jangan semuanya kawa diumpati. Ini mah ulah ulun ini banyak nambah takun lawan ulun kayak apa nih tujar. Nah ulun tuh kita berdoa aja. Kan banyak kisah kayak si Abdul Qadir Jailani, Tasidin si Abdul Qadir Jailani ini Jasidin takdir Allah Ta'ala itu memang kada kawa dirubah tapi bisa dipindah, bisa dialih. Ada orang, harus bisa kalau kisahkan kisah si Abdul Qadir. Ada orang nih datang ke Tuan Guru, ulun nih hendak berdagang nih tulak bepergian berdagang. Ada kalau kisah, hendak tulak bepergian berdagang, ulun nih kayak apa am? Maka hari anu tulaknya, jangan ya Tuan Guru. Tuan Gurunya nih orang kasyaf, orang wali juga. Jangan ya Tuan Guru. Artinya Tuan Guru ini kada salah juga, jangan. Ikam menurut firasatku, menurut apa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala terhadap aku, ikam bila tulak malam itu, ikam kena dirampok orang dan ikam dibunuh orang. Tuan Guru nama mengisahkan orang wali juga kada salah. Bulik di rumah Tuan Guru tadi naik ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah berkisah Tuan Guru tadi ujar Syekh Abdul Qadir tulak ha. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani tulak ha kada bapak tulak aja ikam. Maka apa? Maka Tuan Guru ini alim juga, orang wali juga, kasyaf juga, tulak aja sih. Lalu tulak. Imba tulak kenapa? Terjadi di malam keberangkatan itu, tepat di malam nang ditentuakan oleh Tuan Guru bahwa dirampok orang, dibunuh orang tuh, maka orang nang tulak tadi bermimpi dirampok orang. Bermimpi dirampok orang. Imba bermimpi dirampok orang, perasaan dibunuh orang, disumbali orang, digulung. Biar disumbali orang, tabangunan dirasakan padas gulu nih bebalar. Taruh saya lagi berdagang, akhirnya tuntung berdagang, bulik ke kampung, melapor lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Takurehing Syekh Abdul Qadir Jailani kayak Pak selamatan aja kalau ikam. Nggih Syekh selamatan ulun. Tapi ulun bermimpi Syekh, nah sini itulah sebabnya. Ikam dasar takdir, ikam malam itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ikam dibunuh orang, ikam dirampok orang, cuma sudah kupindahkan ke alam mimpi. Sudah kupindahkan ke alam mimpi. Nah, jadi artinya apa? Artinya takdir Allah itu bisa terjadi, bisa pindah, bisa diubah dengan segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa. Jadi kita jangan khawatir umam ini kayak apa aku nih tahun nih. Barang larang segala macam, mak busiah pulsa larang, maka kata jadi pulsa aja. Ya kalau jadi berdoa. Jadi ada juga nang kisah orang tuh ahli neraka, ada juga sampai Rasulullah mengatakan orang ini ahli neraka. Nah, sampai Siti Aisyah karena orang tuh kisahnya berdiam di rumah Siti Aisyah di rumah Rasulullah, tapi ada malaikat Jibril yang mengatakan orang ini ahlun nar. Sampai Siti Aisyah sudah kita orang ahli neraka ini kita jangan sampai di rumah kita, maka berangkatlah orang tadi berjalan, artinya kada kawai kada ditampung lagi nih di Siti Aisyah nih berjalan. Akhirnya di waktu di tengah perjalanan orang tadi bertemuan lawan orang minta sedekah, orang pengemis minta. Nah diberinya sedekah fakir miskin tadi sebiji kurma aja. Langsung dengan sedekah sebiji kurma itu diubah oleh Allah takdirnya menjadi ahli surga. Dilaporkan oleh malaikat Jibril pulang lawan Siti Aisyah. Ya Aisyah, orang itu sudah dirubah oleh Allah Ta'ala takdirnya menjadi ahli surga.
Kenapa sebab? Karena bersedekah lawan orang miskin, bersedekah lawan orang bahajat, minta apa orang minta kurma, orang minta sedekah diberinya kurma. Dengan sedekah itu Allah bisa menjadikan selamat kepada seseorang itu. Jadi kita kalau pesan para guru-guru, para habaib, masyarakat kita kalau ada nang huru hara di hati, nampakah takutan kalau musibah, takutan ini, sedekah jadinya dia banyak bersedekah. Maka sedekah itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Jadi banyak bersedekah. Nah terakhir sedikit lagi waktulah itu hari Kamis kena ulun kita di majelis taklim nak membagiakan santunan gasan yatim piatu. Hari Kamis nanti hadap nih 10 Muharram. Nah 10 Muharram itu sunat puasa 10 Muharram. Kemudian sunat membantui fakir miskin anak yatim. Nah jadi ulun menyalurkan sumbangan pian ulun kada ingat persisnya. Jadi ulun melapurakan sedikit sumbangan pian nang Jumat nih kan Jumat nang keempat kalau salah nih. Ulun kada ingat ceritanya tadi. Jumat nang pertama itu sumbangan pian untuk yatim jumlahnya 4 jutaan. Lebihnya kada ingat ulun. Kemudian Jumat nang kedua, Jumat nang dahulunya 3 jutaan. Jumat nang hanyar tadi, nang di belakang tadi 3 jutaan. Tahun hari ini kada tahu wallahu alam. Nah, jadi sumbangan pian itu puluhan juta sudah nang gasan anak yatim. Jadi amun seandainya orang 100 ribu seikong, insyaallah cukupan aja sudah. Nah, jadi ulun harapakan terutama dahulu nang pian ada berisi kulawarga pang nang dahulu terutama akan nang pertama orang andang yatim di andang ini semuaan nang lahir mulai 2006. Jadi 2005 ada kawat ya kah? Pujan tahun berapa? Mulai tahun 2000 berapa? Tahun 2006. Mulai tahun 2006. Jadi tahun 2005 ada masuk lagi. Tuh ada yatim lagi sudah. Tuh kau belaki sudah. Binian. Piatu masuk aja juga. Piatu aja masuk aja. Nang mati umanya tah. Kita anggap yatim juga kau disantuni. Masuk akan kalau piatu. Jadi ada keluarga pian nang baik mati mamanya atau mati abahnya atau mati kedua-duanya, kami akan memberi santunan. Cuma dahulu nang kami utamakan dahulu keluarga pian nang hadir ini nah. Artinya jangan orang-orang ada yatim di Sungai Tabuk. Empariannya. Bakula-kula kada, napa kada? Nah tuh jangan dilepurakan itu. Nah, nang bakula warga pian dahulu nang musi dahulu. Jadi pian nang hadir ini ada beisi kula, ada beisi kamanakan apa? Ada cucu nang yatim lapurakan aja karena lawan kami siap untuk menerima akan. Nah, karena hari Kamis jam 2 imbah zuhur bawakan ke sini yatimnya. Bawakan ke sini yatimnya. Nah, demikian. Tapi tetap dengan memakai protokol lah. Tolong pakai protokol kesehatan, artinya bermasker lah berataan. Enak, jangan kada bermasker. Kita menuruti protokol kesehatan dari pemerintah. Mudah-mudahan kita ada ikhtiar untuk menghindari daripada musibah COVID-19 ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berataan. Banyak-banyak minta ridha, minta halal. Kalau ada kesalahan dan khilaf. Untuk selanjutnya silakan. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya 'adim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daman ni'amika sirrul jud ya wasi' al-ata ya khafi al-ladhi jamil al man la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyana as-sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa lana 'abiduka riga wa lan tazilga ahla ya muyassir gal 'asir wa ya jabir gal kasir fa sahiba gal farid wa ya muhni gal fakir wa ya mugawiyan gal da'ifan gal makhif sir 'ala gal 'asir fatasiru al-'asir ilayka sir. Allahumma la touch ila al-bayan fatafsir hajatuna katsir wa anta alim khabir. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'am wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tabatan qabla al-maut wa shahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan al
الحساب ومن العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم. ربي فلي ولوالدي وارحمهم ربينا صغارا. ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول فاتحة.